జై శ్రీమన్నారాయణ. సుందరకాండ 21వ సర్గలో 25వ శ్లోకం నుంచి 34వ శ్లోకం వరకు, దీంతో 21వ సర్గ పూర్తవుతుంది. 21st సర్గ 25th శ్లోక టు 34th శ్లోక. విత్ దిస్ 21st సర్గ విల్ బి కంక్లూడెడ్. Sitama is giving all kind of warnings to Ravanasura, and also saying that, hey Ravana, those who are so beautiful and very handsome, Rama and Lakshmana, the moment they start shooting their arrows, which are burning like anything, they come and kill everyone in this Lanka, and those arrows will be all over in this Lanka, remember. And also Sitama is saying that as and how the Garutman kills all the snakes, so also the arrows shooted by Rama and Lakshmana will kill each and everyone in this Lanka. The arrows will be laid down in this Lanka everywhere. You will not even able to see a small gap between the arrows. That many arrows are going to be shooted by Rama and Lakshmana. And hey Ravana, as and how when Sri Mahavishnu came down as Vamana and measured the entire universe with his divine feet, and removed the Rajya Lakshmi from all kind of custody of all the asuras, demons, and gave it to Indra. So also Ramachandra Swami is going to come and pick me up from here. You have done so bad thing. You went to so low level. You have seen when there is no one in my ashramam, you have abducted me. You know that Ramachandra Swami has killed 14,000 of demons in Janasthanam. You got scared. That is why you have seen when Rama and Lakshmana is not there, you have abducted me. That is very, very lowly, bad thing. And Ravana, when dogs get to see the dreadful tigers, as and how they cannot even stand in front of tigers, you will not be able to even get a small sense, a small scent, small smell of Rama and Lakshmana also. Tiny small, even when there is a sign that is Rama and Lakshmana coming here, with that small tiny sign, you will be running away, as and how dogs runs away from the tigers. You will do the same thing. That is why when there is no Rama and Lakshmana in my ashramam, you have abducted me. As and how Indra killed Vritrasura, so also Rama and Lakshmana are going to come and will kill you. Very soon Sri Ramachandra Swami comes here and takes me from here. When there is very hot sun and the rays of sun falling on in a small bowl of water, if the sun rays falls on the small bowl of water very closely, within no time, as and how the water gets evaporated, so also with Ramachandra Swami's Banam, the arrows, your pranam will be evaporated like that. So ending time coming very close to you, Ravana. You cannot escape from Sri Ramachandra Swami. No matter, even if you go to Kailasam, even if you go to Varuna Lokam, even if you go to any kind of Adholokam, wherever you hide, as and how such a big tree also cannot escape
పిడుగునేమంటాం? Thunders cannot escape thunderbolt. So also you cannot escape. If Ramachandra Swami decides to kill you, you cannot escape, no matter wherever you hide. This is going to be happening. This is decided. That is how Sitamma, with all her chastity, warning Ravanasura. రామచంద్రస్వామి సీతమ్మ రావణాసురుణ్ణి హెచ్చరిస్తోందన్నమాట. రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా వచ్చి వారు వేసేటటువంటి బాణములు ఈ లంకలో అంతా పడిపోయి రాక్షసులంతా కూడా చనిపోతారు. వారు వేసినటువంటి బాణములు ఒక్కొక్కరిని చీల్చి చెండాడుతూ ఉంటాయి. రామలక్ష్మణులు విడిచినటువంటి బాణములు భయంకరమైనటువంటి అగ్నిపర్వతంలాగా వచ్చి ఈ లంకలో అంతా ఎక్కడ కూడా ఎడమ లేకుండా పడిపోతాయి. గరుత్మంతుడు పురుగులను ఎట్లా చంపి తింటాడో ఆ రకంగా రాముడు నిన్ను కూడా ఆ రకంగా నశింపచేస్తాడు. రావణ, జ్ఞాపకం పెట్టుకో, ఆ రోజు విష్ణుమూర్తి 3 అడుగులతో అసురుల నుండి రాజ్యలక్ష్మిని ఎట్లా తప్పించాడో నీ దగ్గర నుంచి నన్ను కూడా రామచంద్రుడు అలా తప్పించుకొని తీసుకొని పడిపోతాడు. జనస్థానంలో 14,000 మంది రాక్షసులని ఒక్క చేత్తో సంహరించినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు లేని సమయాన్ని చూసి నన్ను అపహరించి భయంకరమైనటువంటి పాడు పని చేసావు రావణ. అధముడా, ఇంత ఘోరమైనటువంటి పని చేస్తావా? రామలక్ష్మణులు బయటికి పోవటం వల్ల, నా నరశ్రేష్ఠులు లేకపోవటం వల్ల ఆశ్రమంలో ప్రవేశించి నన్ను అపహరించావు. చాలా తప్పు చేశావు. పులులను చూసి కుక్క ఏ రకంగా భయపడుతుందో, ఏ రకంగా ఎదురుగా నిలబడలేదో, నా రామలక్ష్మణుల యొక్క వాసన వస్తే చాలు, గంధం తగిలితే చాలు, నువ్వు కూడా ఉండలేవు రావణ. ఆ రకంగా నువ్వు కూడా కుక్కలాగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అందుకనే వారు లేనప్పుడు నన్ను అపహరించావు, భయపడి అపహరించావు. 2 బాహులతో ఇంద్రుడు పోరాడుతుంటే ఒంటి చేతితో వృత్రాసురుడు ఏ రకంగా విజృంభించినను జయాన్ని పొందలేకపోయాడో, రామలక్ష్మణులు ఇరువురు నిలబడితే యుద్ధరంగంలో నువ్వు కూడా ఎంత విజృంభించినప్పటికీ నీకు జయం లభించదు సుమా. రావణ, త్వరలోనే నా నాథుడైనటువంటి రాముడు లక్ష్మణునితో వచ్చి సూర్యుడు తన వేడి అయినటువంటి కిరణములతో చిన్ని నీటిని, చిన్న గిన్నెలో ఉండేటటువంటి నీటిని ఏ రకంగానైతే ఆవిరి చేస్తాడో ఆయన బాణములతో, రామచంద్రుడి బాణములతో నీ ప్రాణములు కూడా ఆవిరైపోతాయి, హరించేస్తాడు. రావణ, నీకు పోకాలం దాపురించింది. అందుకనే నన్ను ఈ రకంగా వారు లేనప్పుడు తీసుకొని వచ్చావు. రావణ, రాముడి బారి నుండి తప్పించుకోలేవు. ఇంకా నువ్వు పారిపోయి కైలాస పర్వతంలో దాక్కున్నను, వరుణపాలితమైనటువంటి అధోలోకములలో దాక్కున్నను, కాలహతమైనటువంటి మహావృక్షము పిడుగుపాటు నుంచి ఏ రకంగా తప్పించుకోలేదో శ్రీరామచంద్రుడి నుంచి కూడా నువ్వు తప్పించుకోలేవు రావణ, ఇది నిశ్చయము సుమా అని సీతమ్మ తన యొక్క పాతివృత్య ప్రభావం చేత తను పడుతూ ఉండేటటువంటి కష్టములన్నీ కూడా తట్టుకోలేక, ఆ దుఃఖాన్ని తట్టుకోలేక రావణాసురుణ్ణి హెచ్చరిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని అంతటినీ మనసులో ధ్యానం చేస్తూ, హనుమని ధ్యానం చేస్తూ, విత్ ద మెడిటేషన్ అపాన్ హనుమ, లెట్ us chant this. ఇహ శీఘ్రం సుపర్వాణో జ్వలితాస్య ఇవోరగాః ఇషవో నిపతిష్యంతి రామలక్ష్మణ లక్షణాః రక్షాంసి పరినిఘ్నంతః పుర్యామస్యాం సమంతతః అసంపాతం కరిష్యంతి పతంతః కంకవాససః రాక్షసేంద్ర మహాసర్పాన్ సరామగరుడో మహాన్ ఉద్ధరిష్యతి వేగేన వైనతేయ ఇవోరగాన్ అపనేష్యతి
మాం భర్తా త్వత్తశీఘ్రం అరిందమః అసురేభ్యః శ్రియం దీప్తాం విష్ణుః త్రిభిరివ త్రిభిః ఇవక్రమైః జనస్థానే హతస్థానే నిహతే రక్షసాం బలే అసక్తేన త్వయా రక్షః కృతమేతత్ అసాధు వై ఆశ్రమంతు తయోః శూన్యం ప్రవిశ్య నరసింహయోః గోచరం గతయోః భ్రాత్రోః అపనీతా త్వయాధమా నహి గంధం ఉపాఘ్రాయ రామలక్ష్మణయోః త్వయా శక్యం సందర్శనే స్థాతుం సునా శార్దూలయోః ఇవ తస్యతే విగ్రహే తాభ్యాం యుగగ్రహణం అస్థిరం వృత్రస్యేవ ఇంద్రబాహుభ్యాం బాహోః ఏకస్య నిగ్రహః క్షిప్రం తవ సనాథో మే రామః సౌమిత్రిణా సహ తోయమల్పం ఇవాదిత్యః ప్రాణాన్ ఆదాస్యతే శరైః గిరిం కుబేరస్య గతోపధాయ వా సభాం గతో వా వరుణస్య రాజ్ఞః అసంశయం దాశరథేః నమోక్ష్యసే మహాద్రుమః కాలహతో శనేరివ ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకీయే సుందరకాండే ఏకవింశः సర్గः. ఓం శ్రీ రఘునందన పరబ్రహ్మణే నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.